حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں فداک ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری دعوت قبول کر لیجئے، اپنے تمام صحابہ کے ساتھ میں میرے گھر تشریف لائیں۔ آقا فرماتے ہیں ٹھیک ہے عثمان، جاؤ میں تمہارے گھر اپنے تمام صحابہ کے ساتھ دعوت پہ آؤں گا۔ جب دعوت کا مقررہ وقت آتا ہے، آقا علیہ السلام کے گھر میں عثمان غنی آتے ہیں، عرض کرتے ہیں فداک ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، دعوت کا وقت ہو چکا ہے، آپ میرے گھر تشریف لے جائیں۔ تمام صحابہ کے جھنڈ میں آقا وہاں سے روانہ ہوتے ہیں، آگے آقا ہیں، پیچھے عثمان ہیں، ان کے پیچھے تمام صحابہ ہیں۔ اب کیا دیکھتے ہیں، آقا علیہ السلام نے پلٹ کر دیکھا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ہر قدم کو گنتی کر رہے تھے، کاؤنٹ کر رہے تھے، گنتی کر رہے تھے۔ آقا پلٹ کر پوچھتے ہیں اے عثمان یہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم فداک ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قدموں کو کاؤنٹ کر رہا ہوں، گنتی کر رہا ہوں، کیوں کر رہے ہو؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس لیے آپ جتنے قدم میرے گھر چل کے آؤ گے نا، اتنے قدم کے بدلے، ہر ایک قدم کے بدلے ایک ایک غلام آزاد کروں گا۔ سبحان اللہ، ایک ایک غلام آزاد کروں گا۔ جتنے قدم چل کے آئیں گے ہر قدم کے بدلے میں ایک ایک غلام آزاد کروں گا۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ٹھیک ہے عثمان، آپ ان کے گھر جاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں۔ واقعی میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نرالی دعوت کی تھی، ایک شاندار دعوت کی تھی، نبی کے ہر قدم کے بدلے میں ایک ایک غلام آزاد کیا تھا۔ اس دعوت میں تمام صحابہ تھے، اس دعوت میں حیدر کرار بھی تھے، داماد رسول بھی تھے، زوجہ فاطمہ بھی تھے۔ سبحان اللہ۔ مولا کائنات اپنے گھر جاتے ہیں، اپنی بیوی سیدہ طاہرہ ساجدہ راکعہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں اے میری جان، اے میری ملکہ، اے ملکہ فردوس بری، اے جنتی نوجوان عورتوں کی ملکہ سردار، کاش میرے پاس دولت ہوتی نا، میں بھی عثمان غنی کی جیسی تیرے ابا کی دعوت کرتا، اپنے حضور کی دعوت کرتا، نبی کی دعوت کرتا۔ میرے پاس تو مانو منال نہیں ہے، اے فاطمہ کاش میں بھی ایسی دعوت کرتا۔ رشک کرنا صحابہ کی سنت ہے، حسد کرنا فرعون، حامان، شداد کی علامت ہے۔ رشک کرنا یا اللہ فلانے کو تو دیا ہے نا، مجھے بھی عطا فرما، ان کے مال میں اور بڑھوتری دے، ہمیں بھی۔ اگر جل گئے حسد کیے تو اللہ تعالیٰ تمہاری حسد کی آگ میں تمہیں بھی جلا دے گا۔ آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ایک اسلامی بھائی ترقی کر رہا ہے، دوسرا اسلامی بھائی اس کو دیکھ کے حسد، جلن، کینہ۔ اب یہ پھنسے گا کیسے؟ اس کو پھنساؤ، اس کے پاس مال کہاں سے آیا، انکم ٹیکس والے کو خبر دے دو، یہ بلڈنگیں کہاں سے بنوا رہا ہے، مال کہاں سے لا رہا ہے، پیسے کہاں سے لا رہا ہے، اس کی تفتیشات کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ مسلمان کو ذلیل کرنے کے چکر میں لگا ہے، اسی لیے مسلمان آج غلام بن گیا، اور جو غلام تھا وہ شہنشاہ بن گیا، چائے بیچنے والا ہندوستان کا بادشاہ بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے تو میں آپ کو بتاتا چلوں میں کیا بتا رہا تھا۔ عثمان غنی رضی اللہ مولا کائنات عرض کرتے، ارشاد فرماتے ہیں اے فاطمہ کاش میرے پاس ہوتا۔ تو یہ کیا کہی تھی؟ حسد نہیں تھا، یہ کیا تھا؟
रश्क था, रश्क करना जायज़ है, अल्लाह तूने उन्हें दिया, काश मेरे पास होता। अरे वो बेटी किसकी थी? रसूलुल्लाह की दिल का टुकड़ा, हुजूर के जिगर का टुकड़ा, फातिमा बुदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। सुभान अल्लाह। आका फरमाते जनाबे फातिमा अर्ज करती हैं, ऐ मेरे शौहरे नामदार, ऐ मौलाए कायनात, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, जाओ मेरे अब्बा की दावत कर दो, जाओ मेरे अब्बा की दावत कर दो। सुभान अल्लाह। जनाबे मौलाए कायनात कहते घर में तो कुछ भी नहीं है, जौ भी नहीं है, आटा भी नहीं है, बकरी का बच्चा भी नहीं है जो ज़बह कर दूंगा। कहा नहीं मेरे शौहर, जाइए आप दावत कर दीजिए, अल्लाह पे भरोसा रखिए, है ना, तवक्कल तो अल्लाह के मुताबिक। उन्होंने दावत पेश कर दी मौलाए कायनात ने। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब हुजूर के घर में दावत है, हुजूर के घर में, फातिमा के घर में, अली के घर में हुजूर की दावत है। आका फरमाते हैं सहाबा सबके सब चलो, आज मेरे जिगर का टुकड़ा फातिमा के घर मेरी दावत है, तुम सबकी भी दावत है। सबके सब फातिमा के घर आते हैं। इधर मौला, इधर हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, इधर जनाबे फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मुसल्ला बिछाती हैं। अभी तक घर में खाने का कोई सामान नहीं है, पीने का कोई सामान नहीं है, न गोश्त है, न आटा है, न नमक है, न मिर्ची है, न मसाला है, कोई आइटम नहीं है। जनाबे फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का अल्लाह से इश्क कैसा था, अल्लाह पे भरोसा कैसा था, अल्लाह के साथ राबिता कितना मजबूत था। जनाबे फातिमा मुसल्ला बिछा देती हैं ज़मीन पर, 2 रकत शुक्राने की नमाज अदा करती हैं, अर्ज करती हैं, दुआ के लिए हाथ उठाती हैं, अर्ज करती हैं, ए बारे इलाहा, ए पाक परवरदिगारा, उस्मान को तूने माल अता किया, दौलत अता किया, उन्होंने एक एक कदम के बदले में एक एक गुलाम आजाद किया, एक एक 1000 दीनार लुटाया। अल्लाहु अकबर। दीनार सोने के सिक्के को कहते हैं। जनाबे उस्मान ने हुजूर की मोहब्बत में एक कदम के बदले में एक गुलाम भी आजाद किया, 1000 दीनार भी अल्लाह की राह में सदका किया। ऐ यार, ऐ पाक परवरदिगारा, ऐ अल्लाह अज़्ज़ व जल, ऐ रब्बुल आलमीन, ऐ कायनात के शहंशाह, फातिमा के पास कुछ नहीं है। ऐ बारे इलाहा, ऐ पाक परवरदिगारा, मैंने तेरे नबी को दावत दे दी है, मेरे घर में तू खाने का इंतजाम फरमा दे, और मेरे अब्बू जान, मेरे नबी अहमद मुख्तार जितने भी कदम चल के आएंगे, उस्मान के घर तो दौलत था, एक कदम के बदले में एक एक गुलाम आजाद किया था। ऐ पाक परवरदिगारा, मेरे अब्बा हुजूर मेरे घर जितने कदम चल के आएंगे, एक एक कदम के बदले में हुजूर के एक एक 1000 गुनहगार उम्मत को बख्श देना। सुभान अल्लाह। कैसी दुआ फरमाई फातिमा ने। हुजूर तो याद करते ही थे हम गुनहगारों को, लेकिन उनकी बेटी फातिमा भी हम गुनहगारों को नहीं भूली। कहती है परवरदिगार, मेरे अब्बा के एक एक कदम के बदले में मेरे नबी के 1000 गुनहगार उम्मत को बख्श देना। सुभान अल्लाह। हुजूर तशरीफ लाते हैं। फातिमा ने दुआ से पहले पतीली को, हांडी को आप भगोना कहते हैं, क्या कहते हैं आपकी ज़बान में? भगोना, डेग, जो भी कह लो, जो भी उस ज़माने में रहा होगा। जनाब फातिमा ने उसे उल्टा करके रख दिया था, सीधा नहीं, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवानगाने इश्क, आँखों को बंद करते हैं दीदार के लिए, है ना। जनाब फातिमा ने उल्टा करके रखा था। जब उसे सीधा करती है नमाज के बाद, तो उसके अंदर खुशबूदार जन्नती खाना भरा हुआ। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दस्तरखान लगाया गया है, खाना तन दिया गया है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। आका मुस्कुरा के फरमाते हैं, ऐ सहाबा, ऐ अल्लाह की जमात, तुम्हें पता है ये खाना कहाँ से आया है, ये खाना किसने बनाया है? तो सहाबा अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह,